ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ወይ እንላለን። ሶ በዛሬው ትምህርታችን ሪሰርች ሪፖርት ራይቲንግ ምን እንደሆነ ነው የምናየው። just in this topic just we are going to see the basic concepts and its objectives as well as the commonly known structures or contents or sections of research report writing. Actually, research report writing or research report by itself is actually, we can say it is the actual thesis or the actual research ነው ማለት እንችላለን። ኦኬ ያ በተለምዶ ሪሰርች ሪፖርት አሁን ሪሰርች ተብሎ የሚታወቀው አብዛኛው ጊዜ ይሄ ነው ራሱ ፋይናሊ ፕሮፖዛሉ ካስገባን በኋላ ስለ ፕሮፖዛል አጻጻፍ በፊት ለቀቅናቸውን ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ፕሮፖዛሉ የሚጻፈው ከጸደቀም በኋላ ያ ሁሉ ዝግጅት ለዚህ ነው ማለት ነው። ለዚህ ለሪሰርች ሪፖርት ነው አብዛኛው ጊዜ ሪሰርች እናለን እንጂ ትክክለኛ ስሙ ወይም መጠሪያው ሪሰርች ሪፖርት ይባላል። ሪሰርች ያደረግነውን ነገር ሪፖርት እናደርጋለን። Just this task or this research report comes after actually we submit the appropriate proposal to the appropriate organization, or it may be educational institute, and after all, if that proposal is accepted, just hopefully we go to collect our data. And then we process it actually, we analyze it, and we come up with a conclusion. And finally, those things must be disseminated to the responsible organization who confirmed or who accepted our proposal. And that helps us to share our understanding about the topic that we are going to research. So far actually in this channel just we have tried to show how to write appropriate research proposal and the commonly known contents or sections of research proposal. So today just let me assume that you submitted your proposal and accepted, and finally you collected your required data and you processed it in any material, in any paper. And what comes next is, how can you write a scientifically accepted or commonly known structure, which is a research report. All right. The first thing in here is, what is actually a research report? What is a research report? And what this research report signifies, what differentiates it from other reports actually. So just research report means reporting our research task. Yeah? Okay. This research report is a procedural gathering of data, and it is an information, or it is analysis for the advancement of any knowledge in any subject area. It is also an attempt to find answers for intellectual and practical questions through the application of systematic methods. Systematic methods means, for example, it has its own procedure from the inception of the research topic and up to the analysis or up to the dissemination of the findings. It has its own procedures. These procedures are called systematic methods or systematic or scientific approaches. So ይህንን የእውቀት መስክ ሁሌ ለሚያጋጥሙን ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት በምንፈልግበት ወቅት ይሄ ሪሰርች ሪፖርት መጻፍ አለበት ማለት ነው። ሶ
This research report also may be an oral or written presentation of the evidence or the findings. Oral ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ oral ማለት just like በድምጽ ሪከርድ ተደርጎ ሊጻፍ የሚችል ሪከርድ ተደርጎ ለሚመለከተው አካል በዶክመንተሪ መልክ or just like በመሳሰሉት ነገሮች እንግዲህ currently ዲጂታል ኤጅ ላይ ነው ያለነው። በዛ መንገድ oral የሆነ አፕሮች ሊከተል ይችላል። ዞሮ ግን ይሄ ሪሰርች ሪፖርት ሲባል ኤቪደንስ ኦር ፋይንዲንጋችንን በተጻፈም ኦር ደግሞ በድምጽ በሆነ መንገድም ለሚመለከተው አካል የምናቀርብበት ዘዴ መሆኑን መያዝ ያስፈልጋል። It is also precise presentation of the work done by the researcher. እንግዲህ እናንተ ተመራማሪዎች ናችሁ። በጣም ምጥን ያለ ለሰዎች ሊገባ በሚችል መልኩ የተዘጋጀ ወይም የተጻፈ ነው ማለት ነው። What are the objectives of research report writing? Just why we write a research report actually. The first thing is this research report helps the people to learn more about the area of this study. እንግዲህ ስላጠና ነው ነገር የተሻለ እንዲያውቁ ይረዳቸዋል። ለነማን ለታዳሚዎቻችን ለነማን ለእኛን ምርምር ለሚፈልጉት ሰዎች ማለት ነው። The second one is it allows the discipline to get enriched with new knowledge and theories. For example, if it is basic or fundamental research actually, and if we invent a new idea or if we formulate a new theory, actually, we can add a new knowledge to our discipline. እንግዲህ just like እንዳላችሁበት ማለት ነው። just like እንዳላችሁበት በጤና መስክ ካላችሁ፣ በኢኮኖሚክስ ካላችሁ፣ በህግ ካላችሁ፣ በግብርናው ካላችሁ፣ በቴክኖሎጂ ካላችሁ ዞሮ ባላችሁበት ላይ ያገኛችሁትን አዲስ ፈጠራ ባለው ሳይንስ ተጨማሪ ነገሮች እንዲኖሩ ያስችላል። ይሄም ሪሰርች ሪፖርት በመጻፉ የተጻፈውን ሰዎች ስለሚያነቡልን በዛው መንገድ የተሻለ እንዲያውቁ ማድረግ እንችላለን። The third one, why we write research report is that we can enable the researcher or the practitioners in the field that we apply, test and retest the findings already arrived at. Just ስለዚህ የተጠኑ ጥናቶችም ተግባር ላይ እንዲወርዱ በራሱ የተጻፈው ነገር በጣም ያስፈልጋል። የተጻፈ ነገር መኖር አለበት። አሁን የተዘጋጀ ሳይንሳዊ መንገዱን ተከትሎ የተዘጋጀ ነገር መኖር አለበት። The fourth one is to create opportunities for the researcher to refer the findings. ይሄ ደግሞ ሌሎች ተመራማሪዎች በእኛ ምርምር ላይ ዲፔንድ ሆነው ሪፈር አድርገው እንዲያነቡ ያስችላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት ሪሰርች የተደረገው ነገር በደንብ ዶክሜንት ተደርጎ ከተቀመጠ ተጨማሪ ሌላ ያልታዩ ነገሮች እንዲያዩ ነው እንጂ ድጋሚ ዱፕሊኬትድ የሆነ ሪሰርች እንዳይሰሩ ያግዛቸዋል። And finally, why we write research report? Because we want to enable the policy makers, if they want to hear us, or those sponsored organizations actually, to utilize and implement our findings. Okay? እንግዲህ የሚሰማ ከሆነ የመንግስትን ባለስልጣናትም ሆኖ ሌሎች ፖሊሲ አውጪዎች ወር ደግሞ ዶነር የሚባሉ ጀስት የገንዘብ አቅርቦት ያቀረቡ ምርምሩን እንድንሰራ የደገፉን ሰዎች ካሉ እነሱ የተጠናውን ጥናት አንብበው ወደ ተግባር እንዲያወርዱት ያስችላቸዋል። ይህም ሪሰርች ሪፖርት በመሰራቱ ነው ማለት ነው። ኦልራይት ቅድም ያልናቸውን 5 ኦብጀክቲቮችን ወይም ደግሞ ጀስት in order to enable the research report to achieve this goal, we must follow a properly known or conventionally known structures. እንግዲህ ወጥነት አለው። ልክ ሪሰርች ፕሮፖዛል ሲጻፍ ታስታውሰው ከሆነ የራሱ ቅደም ተከተል እንዳልነው ሆኖ ልክ ሪሰርች ፕሮብለም አይደንቲፋይ ከተደረገ በኋላ ስለዛ
አንድ ፕሮፖዛል ስንጽፍ ከባክግራውንድ ተነስተን ወደ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ጽፈን ኦብጀክቲቭ ጽፈን just like እያልን እንደምንቀጥለው ሁሉ while preparing a research report also we must follow the appropriately known scientific structures actually just like አብዛኛው ምሁር የተስማማባቸው የራሱ ፕሮሰስ አለ። ስለዚህ የመጀመሪያው it is ታይትል ፔጅ አለው። እንግዲህ አንድ ዶክመንት ያዙና አናኒመስሊ ዝም የሆነ ዶክመንት ያዙና ስለዚህ ያ ዶክመንት ልክ ያ ዶክመንት ምን ነው የሚይዘው? መጀመሪያው ፔጅ ታይትል ፔጅ የሚባል ነገር አለው። ታይትል ፔጅ ስለዚህ ዛ ታይትል ፔጅ ምን ሊያካትት እንደሚችል በቀጣይ ምን ነው ይሆናል። አክቹአሊ ዘ ፈርስት ፔጅ ነው የሚለው በራሱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ታይትል ፔጅ ነው። እዛ ላይ ፔጁ ያቺ ፔጅ ታይትሉን ትይዛለች። ታይትል እና ሌላ ተጨማሪ መረጃዎችንም ትይዛለች። ምን መረጃዎች ልትይዝ እንደምትችል ወይ ደግሞ የሚጠበቁ በታይትል ፔጁ ላይ ሊኖሩ የሚችሉ ሌሎች መረጃዎች ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ አክቹአሊ ማየት እንችላለን እናያለን። the next one is just like ዲክላሬሽን ፔጅ አለ። በጣም የሚጠበቅ ነው አክቹአሊ ኢቭን ከዲክላሬሽን በፊት አፕሩቫል ሺት የሚባል ይኖረዋል። ይሄ አክቹአሊ የሪሰርቸሩ ሪስፖንሲቢሊቲ ሊሆን አይችልም ብዙ ጊዜ እንጂ አፕሩቫል ሺት ሊኖር ይችላል። እዚህ ጋር ሌላ አፕሩቫል ሺት ሊኖር ይችላል። አክቹአሊ ግን ይሄ it gonna not be actually so writing the declaration page is not actually writing the approval sheet is not actually the responsibility of the researcher, but we can help our institute or we can help our department just by preparing the approval sheet. Just in that case we can include your name, your signature, your advisor or your examiner name, signature, spaces can be included in that approval sheet page, actually approval sheet. So that's what expected from you is a declaration page. declaration declare የምታደርጉባቸው ናቸው። ከዚህ በፊት ያ ጥናት የትም ቦታ እንዳልቀረበ የምታመለክቱባቸው ናቸው። ወይስ እስኪ እነዚህን እንያቸው። ዴዲኬሽን ፔጅ ሊኖረው ይችላል። ዴዲኬት የምታደርጉት ነው። ዋን ቢፋፎፍ ለዚህ መጽሐፍ ሲጻፍ አይታችሁ እንደሆነ ለዚህ ተብሎ ይሄንን ለዚህ ማስታወሻነቱ ለዚህ ይሁንልኝ ብላችሁ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። እንግዲህ እያንዳንዱ ይሄ በየራሱ በኒው ፔጅ ነው የሚቀመጡት ማለት ነው። ይሄ ብቻ የተቀመጡት ነገሮች ኒው ፔጅ ላይ ሊሆኑ እንደሚችሉ ተግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። አክኖሎጅመንት እንዲሁ ሌላ የምስጋና ፔጅ ሊኖር ይችላል። ሌላ በጣም ዋና ነገር የሚባለው ደግሞ አብስትራክት ፔጅ አለ። አንድ ራሱን ችሎ ፔጅ ላይ አብስትራክት ሊጻፍ ይችላል። ከአክኖሎጅመንት ቀጥሎ ሊመጣ የሚችል ነው። አብስትራክት መጻፍ አለበት። አብስትራክት ምን እንደሆነ እናያለን። ቴብል ኦፍ ኮንተንትስ ነው just like ዋና ዶክመንቱ ላይ ያለውን ርዕሶችን አጠቃለው የያዘ ማውጫ ነው። ይሄን ታውቃላችሁ። ቴብል ኦፍ ኮንተንት አውቶማቲካሊም just ማኑዋሊም ሊዘጋጅ ይችላል። አውቶማቲካሊ ግን እንዴት ሊዘጋጅ ይችላል የሚለው እናንተ ሳትልፉ ብዙ ጊዜ ሳታባክኑ አውቶማቲካሊ ዶክመንቱን በምትጽፉበት ጊዜ በማስተካከል ብቻ how can you create table of contents automatically using Microsoft Word የሚለውን ከዚህ በፊት ባለው ቪዲዮዎች ሰራ ስለሆነ እሱን ቼክ ማድረግ ይቻላል። በዚህ ቻናል ላይ ሌሎች ቻናሎች ላይ ካሉ እንዲሁ ማየት ይቻላል። እዛ ጋር ራሳችሁን አፕዴት ማድረግ ያስፈልጋል። ኦኬ the next is actually a list of tables and list of figures. This list of tables and list of figures are also the part of or have similar characteristics with table of contents. Just these things can provide us contents for our tables or for our figures in our document. እና በዶክመንታችን ውስጥ ያሉ ቴብሎቻችን እና ፊገሮቻችንን ማውጫ ናቸው። እነዚህም ቢሆን በዚህ ቅደም ተከተል ይቀመጣሉ። አዳዲስ ፔጅ እንዲቀመጡም ይጠበቃል። The next page is also the 9th or the 10th page actually. approval sheet ካለ the 10th ሊሆን ነው ይችላል ማለት ነው። anyways list of acronyms የሚላል አህጽሮት ቃላት እነዚህ ማሳጠሪያዎች ለምሳሌ
ኤፍዲአርኤ የሚለውን ማሳጠሪያ ስለሆነ እሱን ከጠቀማችሁ ተሆነ ውስጥ just like እሱን በዛች ፔጅ ላይ ኤፍዲአርኤ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንድታስቀምጡ ይጠበቃል። ቢቢሲ የሚል ማሳጠሪያ ቃል ተጠቅማችሁ እንደሆነ እሱም በሊስት ኦፍ አክሮኒምስ ፔጅ ውስጥ እንዲሁ ምን ማለት ነው የሚለውን በዝርዝር ጽፋችሁ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ያ ማለት ዝርዝር ሲባል ስለ ማብራሪያ ሳይሆን ኤፍዲአርኤ ትሉና just like ፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ just like እንደዚህ ከሆነ ለዛ የሚያገለግል ከሆነ እንደዚህ ብሎ ቢቢሲ እንዲሁ በተመሳሳይ ሊኖር ስለሚችለው ነገር በዝርዝር ዝርዝር ስያሜ እንድትጽፉት ማለት ነው። The other thing is the main text የምንለው ነው። ሜን ቴክስት ዋናው ከባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን ጀምሮ እስከ ኮንክሉዥን ድረስ የራሱ ሌላ ሴክሽን ያለው ነው። ዋናው ነገር እሱ ነው። ከዛ በኋላ ፈርዘር ሪሰርች የሚል ይኖራል። ሪፍረንሲንግ ኤንድ ሪፈረንስ ማለት ፈርዘር ሪሰርች ማለት አክቹአሊ እናንተ ካጠናችሁት በተጨማሪ ሊጠና ይችላል ብላችሁ ለሌሎች ሪሰርቸሮች ሪከመንድ የምታደርጉበት ፕሮብለሞችን የምታካቱበት ናቸው። እዚህ ጋር ቢጠና ይሄ ጥናት የተሟላ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ፈርዘር ጥናቶች ሊያስፈልጉት ይችላሉ። ተጨማሪ ይሄን ቢያጠና ሌላ ሰው ብላችሁ ሪከመንድ የምታደርጉበት ሴክሽን። ብዙ ጊዜ ይሄ ላይ ማስተርስ ተመራቂዎችና ፒኤችዲ ተመራቂዎች በተለይ ከማስተርስ ፒኤችዲ ተመራቂዎች በደንብ ይገደዳሉ ይሄን እንዲያደርጉ። እንደ በጣም አስገዳጅ እንደሆነ ክራይቴሪያ አለው። ማስተርስም ላይ መቀመጥ አለበት። ቤሲ ላይ ብዙ ማንዳቶሪ ሊሆን አይችልም፣ ግን ቢኖር it can build your skill for your next career actually። ሪፈረንሲንግ ውስጥ የተጠቀማችኋቸውን መጽሐፍትን ሊትሬቸር ሪቪው ላይ ባክግራውንድ ላይ እና ሌሎች መሰል ቦታዎች ላይ የተጠቀማችኋቸውን መጽሐፍትን በዝርዝር የምታስቀምጡበት ነው። እንዴት እንደሚጻፍም ሌላ ቪዲዮ አዘጋጅላችኋለሁ አክቹአሊ። ኦር ደግሞ ሌላ ቻናሎች ላይ ማየትም ትችላላችሁ። እንዴት እንደሚጻፍ ማንበብም ትችላላችሁ። ጥያቄ ካላችሁ ግን እዚህ ጋር ቪዲዮ ማዘጋጀት ይቻላል። ቢብሊዮግራፊ ሌላው ሪፈረንሲንግ ታይፕ ነው፣ ግን ትንሽ ለየት ይላል። የትኛው ያስፈልጋል ብንል ለምሳሌ በጣም ሪፈረንስ ያስፈልጋል። ቢብሊዮግራፊ ተጨማሪ ግን እናንተ ሪፈር ያደርጋችኋቸው ናቸው። በዝርዝር እንመጣበታለን። አፔንዲሲስ ሊስት ኦፍ አፔንዲክስ ካሏቸው በተለይ የጥናታችሁ አካል ያልሆኑ ግን ደግሞ ይጨመራሉ ብላችሁ የተጠቀማችሁባቸው ማቴሪያሎች ካሉ እነሱንም ብታካቷቸው የሚጠበቁ ናቸው። ስለዚህ በተለይ ይሄ ስትራክቸር ኦፍ ሪሰርች ሪፖርት 3 ሴክሽኖች አሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው ይሄ ፕሪሊሚናሪ ሴክሽንስ ምንላቸው ናቸው። ዛት ሬንጅስ ፍሮም ዘ ታይትል ፔጅ አፕ ቱ ዘ ሊስት ኦፍ አክሮኒምስ ማለት ነው። ስለዚህ ጋር እነዚህን ነገሮች ይዛል። በተጨማሪ እንዳልኳችሁ እንድታደርጉ የምትጠበቁ ከሆነ አፕሩቫል ሽት የሚባለውን ነገር ከታይትል ፔጅ ቀጥሎ ማስቀመጥ ይቻላል፣ ግን እንደናንተ እሱ ላይ ይጠበቅባችሁ ይችላል። ሁለተኛው ሴክሽን ይሄ ሜን ቴክስት ሴክሽንስ ምንላቸው ናቸው። ሌላ ተጨማሪ ሴክሽኖች አሉት፣ እነሱን የምናየው ነው። አንድ ኢንዲ ሴክሽንስ የሚባሉት ደግሞ እነዚህ ከሜን ቴክስት ቀጥሎ ያሉት የመጨረሻዎቹ ሁኔታዎች ናቸው። እነዚህ ፈርዘር ሪሰርች፣ ሪፈረንሲንግ፣ ቢብሊዮግራፊ፣ አፔንዲሲስ የሚሉ ነገሮች አሉት፣ ኢንዲ ሴክሽንስ ይባላሉ። አክቹአሊ ሜን ቴክስት የሚባለው ሌላ ፈርዘር ሰብ ሴክሽንስ አሉት። ያው ሰብ ለማለት ቢያስቸግርም ግን ከነዚህ ከዋናው ስትራክቸር ካየነው ሰብ ልንል እንችላለን። አክቹአሊ ግን የመጀመሪያው እንግዲህ የእናንተ ጥናት በተለይ በ5 ዩኒት የተደራጀ እንደሆነ ዩኒት 1 ኢንትሮዳክሽን፣ ዩኒት 2 ሪቪው ኦፍ ሪሌትድ ሊትሬቸር ኦር ሊትሬቸር ሪቪው ማለት ይቻላል፣ ዩኒት 3 ሪሰርች ሜቶዶሎጂ፣ ዩኒት 4 ሪዛልትስ ኤንድ ዲስከሽንስ ኤንድ ዩኒት 5 ኮንክሉዥንስ ኤንድ ሪኮሜንዴሽንስ ብላቸው ሌላ ተጨማሪ ሴክሽኖች በሜን ቴክስት ውስጥ ሊካተቱ ይችላሉ። እንግዲህ ሊትራሊ ሜን ቴክስት የሚል ታይትል አይኖራቸውም። ይልቅስ ከሊስት ኦፍ አክሮኒምስ ቀጥሎ ያለው ፔጅ ዩኒት 1 ይላል ማለት ነው። እንግዲህ ባይ ዲፎልት ፍሮም ዩኒት 1 አፕ ቱ ዩኒት 5 ያለው የሜን ቴክስት ሴክሽንስ እንደሆኑ ልብ እንድትሉ ነው። አንድ ጀስት ላይክ ሌሎቹ ኢንዲ ሴክሽንስ ዘው ባሉት መንገዶች እነዚህ ማየት ይቻላል። ኢንትሮዳክሽን ስንል ምን ማለታችን እንደሆነ ከዚህ በፊት ማይተናል። አክቹአሊ ፕሮፖዛል ላይ ስታዘጋጁ የነበሩት ነገሮች ናቸው። አክቹአሊ ሁሉም ላይ መጡ ቢችሉ ግን በዋናነት
just unit 1 አይደል? ያ 1.1 background of the study, 1.2 statement of the problem, 1.3 objectives of the study, 1.4 research questions, 1.5 significance እያለ just like እስከ organizations of the paper እስከሚሉ ነገሮች ድረስ የሚሉ ነገሮችን የያዘ ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን፣ ሊትሬቸር ሪቪው ምን እንደሆነ በቀጣይ የምናየው መንገድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ this are actually ይሄ አንድ ሪሰርች ሲዘጋጅ ዋናው ቴሲስ በዚህ መንገድ መቀመጥ መቻል አለበት ማለት ነው። በዚህ መንገድ መቀመጥ መቻል አለበት ማለት ነው። ኦኬ አንዳንድ ነገሮችን ከቨር ፔጅ ላይ ምን ነገሮች ሊቀመጡ ይችላሉ የሚለውን ነገር ስናይ ፎር ኤግዛምፕል ታይትል ኦፍ ዮር ቶፒክ የጥናታችሁን ርዕስ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። እንግዲህ ማስቀመጥ አለባችሁ። አክቹዋሊ ሪሌሽንሺፕ ኦፍ ዘ ሪፖርት ቱ ዘ ዲግሪ ለምንድን ነው ለቢኤስሲ ዲግሪ ነው ወይ ለኮርስ ማሟያ ነው ወይስ ደግሞ የአንድ ኦርጋናይዜሽናል ሪኳየርመንት ነው ወይ የሚለውን ነገር ከመመረቂያ ጽሑፍ ባሻገር ሌሎች የተለያዩ ሪሰርች ሪፖርቶችን ሊኖሩ ስለሚችሉ ማለት ነው እነዚህን መረጃዎች ሊያካትት ይችላል። ዩር ኔም ሪሰርቸር ኔም እንዲሁ መኖር አለበት። ኔም ኦፍ ሱፐርቫይዘር ኦር አድቫይዘር መኖር አለበት። ኔም ኦፍ ዘ ኢንስቲትዩሽን ዌር ዘ ሪፖርት ኢዝ ሰሚትድ እንዲሁ መቀመጥ አለበት። ዲፓርትመንታችሁ፣ ፋካልቲ፣ ዲፓርትመንት ኤንድ ላይክ እያለ መቀመጥ መቻል አለባቸው። ዩኒቨርሲቲም በተመሳሳይ መጀመሪያው አካባቢ መቀመጥ አለበት። ኤንድ ታይም ኤንድ ፕሌስ ኦፍ ሰብሚሽን እንዲሁም እነዚህ ነገሮች መኖር አለባቸው። The declaration ስንል ምን ማለታችን ነው? Actually this section allows the researcher to declare the paper that it is original and that paper have never been presented in any university, college or in order to assure audiences and to build trust on his paper. Actually ከዚህ በፊት የትኝ ቦታ አልቀረበም የኔ ኦሪጂናል ወርክ ነው ብላችሁ የመጀመሪያ ስራችሁ ከሆነ እናንተ ዳታውን ለቅማችሁ አናላይዝ አድርጋችሁ የመጀመሪያው ስራችሁ ከሆነ እናንተ ይሄ የራሴ ብቻ ነው የትም ቦታ አልቀረበም እርግጠኛ ነኝ ብላችሁ ለሌሎችም እርግጠኛ እንዲሆኑ ይሄንን ነገር ቢውልድ የምታደርጉበት ሴክሽን ነው። ዴዲኬሽን ያው መጽሐፍቶችን አይታችሁ ከሆነ ለምሳሌ ይሄ ለመወዳት እናቴ፣ ይሄ ለመወዳው አባቴ፣ ይሄ ለመወዳት ለእንደዚህ ብሎ ጀስት ላይክ ዴዲኬት ይደረጋል። ወይ ደግሞ ምንድነው የሚባለው ይሄ ነገር ያ ትንሽ ወደ አማርኛ ማምጣት ያስቸግራል። ዞሮ ጀስት ዴዲኬት ማድረግ ለምትወዷቸው ሰዎች ያ ነገር ጀስት ግሬትፉልነስ you can express or can you offer your gratefulness just towards any other person who wants to give honor actually to him. ያ ዴዲኬት ማድረግ ነው። ጀስት ላይክ በእነሱ ስም የተጻፈ ጀስት ስጦታ ችግር የለውም። የትኛውም ሰው ብትሉ ዴዲኬት ማድረግ ይቻላል። ዴዲኬት አላደረጋችሁም ብሎ ውጤት የሚያስቀንስ ነገር አይደለም። ግን እነዚህን ነገሮችን ማስቀመጥ ይቻላል። ይሄ ነገር በማድረግ ሳይንቲፊክ ኮሚኒቲ can help the researchers just to increase actually their confidence towards individuals that they want to dedicate their paper actually. ያ ጥሩ ነው። just like ፍሬንድሊ የሆነ አፕሮችም እንዲኖርም በማድረግ ይሄ ነገር ለአባቴ በማለት አሁን ከጥናቱ ጋር የተገናኘ ነገር ባይሆንም በእርግጥ ይሄ ሰው ለኮሚኒቲው ምን ሊያስብ ይችላል የሚለውን ነገርም በትክክል ለማስረዳት የሚያግዛል ማለት ነው። አክኖሌጅመንት ሌላ very important section and which is required from any researchers to give acknowledgement for the individuals actually for those who gave the required data for your research or who helped you or who assisted you throughout your study. ያገዟችሁን ወላጆቻችሁን ሊሆን ይችላል or just like ፈጣሪያችሁን ሊሆን ይችላል or just like ያገዟችሁን ጥናታችሁን ትምህርታችሁን በህይወት ለመኖርም እንዲሁ ትልቅ ሚና አላችሁ የምትሏቸውን ሰዎች የምታመሰግኑ የምስጋና ገጽ ነው አክኖሌጅመንት።
ስለዚህ አስተማሪዎቻችሁን፣ አድቫይዘሮቻችሁን፣ ቀጣሪ መስሪያ ቤቶቻችሁን፣ በገንዘብ ያገዟችሁን እና የመሳሰሉትን ብቻ ውለት አለብን የምትሏቸውን ሰዎች በጥቂቱ ስማቸውን ጠቀስ አድርጋችሁ ልታመሰግኑ የምትችሉበት ሴክሽን ነው ማለት ነው። The other one is abstract ነው, which is also very important. በጣም የሚጠበቅ ነው፣ ከአንድ ሪሰርቸር የሚጠበቅ ሴክሽን ነው ይሄ አብስትራክት ማለት እና በጣም ፕሮፐርሊ መጻፍ ያለበት ነው። ልክ የዋናው ከሜን ቴክስት ለምንለው ነጸብራቅ ማለት ነው። ይህንን አብስትራክት ብቻ በማንበብ we can understand the issues that included in the main text ቀደም ከቻፕተር 1 እስከ ቻፕተር 5 ድረስ የተካተቱበት ማለት ነው። ስለሱ አጠቃላይ just like miniature ማለት ይቻላል። miniature የሚይዝ ማለት ነው። It is a summarization of all the key points. the introduction section ይኖረዋል። በአንድ ፓራግራፍ ነው የሚጻፍ። ልብ በሉ አብስትራክት ሲባል በአንድ ፓራግራፍ ነው የሚጻፈው፣ በሁለት በሶስት ፓራግራፍ አይጻፍም። ስለዚህ እዛ ላይ ግን እያንዳንዷ ፍሎው እያንዳንዷ ስቴትመንት ምን ሪፕሬዘንት እንደምታደርግ የመጀመሪያ አካባቢ ያሉ ሴንቴንስ 2 or 3 ሴንቴንስ ሊሆን ይችላል፣ አንድ ሴንቴንስ ሊሆን ይችላል። it must introduce or it must include the background section with at least with one statement. The next one must be the next statement is 2 or 3 statements must be about the methods actually ምን ሜተድ እንደተጠቀማቸው and the next must be the results, the conclusions actually and conclusions። እንግዲህ እነዚህ በስቴትመንት ነው። ስቴትመንቶቹ ወደ አንድ ፓራግራፍ መምጣት አለባቸው። ፍሎው ግን ይህንን ይመስላል ማለት ነው። most of the time it's limited to 1 or 2 pages። እንዲሁም በጣም አንድ ፔጅ ላይ ነው። እንዲሁም በጣም ፐብሊሽ የምታደርጉ ከሆነ በተለይ የምታሳትሙ ከሆነ ኢንተርናሽናል በሆኑ ጆርናሎች ላይ ከአንድ ፔጅን ብቻ ሳይሆን 300 ወርድ መብለጥ የለበትም ብለው ሪኳየር ያደርጋሉ። just like ይሄ ክራይቴሪያ አላቸው። 300 ፔጅ ማለት ግማሽ ፔጅ ማለት ነው። 300 ወርድስ ማለት አክቹአሊ ግማሽ ፔጅ ማለት ነው። እሱን ማሰብ ያስፈልጋል። The reader should get all the messages without reading the main report። አንዳንድ ጊዜ ሳይኖራቸው አብስትራክትንም ብቻ በማንበብ ጥናቶቻቸውን ሊገመግሙ ይችላሉ። በተለይ ይሄ በአካዳሚኩ ላይ ያላችሁ ዩኒቨርሲቲም ሆነ የተለያየ ኮሌጅ አስተማሪዎች እንደምታውቁት በተለያዩ አኑዋል የሆኑ ሪሰርች ሲምፖዚየምስ አብዛኛው ጊዜ የጥናታችሁን ለመቀበል የመጀመሪያው አብስትራክት ነው የሚላከው። አብስትራክቱ ከተላከ በኋላ they can assess or they can screen out whether you must submit the whole research work or not, just like any educational institute actually። ስለዚህ አብስትራክት በጣም በጥንቃቄ የሚጻፍ ነው፣ በጣም ስኪል የሚፈልግ ነው። and it must be the reflection of your whole paper actually. okay mirror መሆን አለበት፣ በጣም ሚረር መሆን አለበት። ባጭሩ የተጻፉ እነዛ ዋይዝሊ የተመረጡ ስቴትመንቶችን ያካተተ እና ሁሉንም ጥናታችሁ ሊነካ የሚችል ኢንትሮዳክሽን፣ ሜቶዶሎጂ፣ ሪዛልትስ፣ ኮንክሉዥንስ ብሎ እነዚህን ነገሮች ታይትላቸውን ተጠቅሞ ሳይሆን በስቴትመንት ዋይዝ በዛ አይነት ፐርስፔክቲቭ የተጻፉ ግን አንድ ፓራግራፍ በተጨማሪም ኪወርድስ የሚባሉ ነገሮች ያሉበት መሆን እንደሚገባው ልብ ማለት ያስፈልጋል ማለት ነው። okay the next one is actually results and discussions የሚለው ነገር ምን ነገሮችን ያካትታል የሚለው ነገር እኔ okay this results and discussion section is actually the section which is devoted to provide your main findings, and the contents of this section will depend on your chosen methodology and methods actually. If you have conducted large quantitative survey, quantitative research የሰራችሁ ከሆነ we hope that the sections of this results and discussion section are just like actually unit 4 of your main text or your research report is included with tables, pie charts, graphs and associated statistics actually እንዲህ አይነት ነገሮችን የያዙ ቁጥር ነገሮችን የሚያሳዩ ነገሮች ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል።
or if you conducted qualitative research just like ቁጥሮች ላይ ዲፔንድ ያላደረገ ዝም ብሎ በትንተና ቃላትን በመጠቀም ብቻ የሚተነተን በጽሁፍ ብቻ የተገለጸ ጥናት የሰራችሁ ከሆነ ደግሞ results and discussions የሚባለው ዩኒት 4 የሚባለው ነገር we hope that it includes a descriptive prose containing linguistic quotations or descriptions of your study actually your finding እንግዲህ ያገኛችሁትን ነገር ወይ በጽሁፍ ነው አሊያም ደግሞ ግራፊካል በሆነ ሜተድ or just like ኳንቲታቲቭ የሆነ ዳታ ፕሬዘንቴሽን ሜተድስ ተጠቅማችሁ በእነዚህ የተሞላ ሊሆን እንደሚችል ተስፋ እናደርጋለን። እነዚህ ነገሮች የያዘ ነው ማለት ነው። ያንዳንዳቸው ምን ማለት እንደሆኑ ጥያቄዎች ካላችሁ ፕሊዝ ኮሜንት ቢለው ኮሜንት አድርጉን። ሰፋ ያለ ነገር ይዘን እንቀርባለን። ኦኬ ኮንክሉዥን ሲባል ምን ማለት ነው? ኮንክሉዥን ሴክሽንስ ምን ያካትታል ስንል the first thing in conclusion section you must sum up your findings actually ማጠቃለል ያስፈልጋል። እዛ ዲስከስ ታደርጉ ነበር ሪዛልት ዲስከሽን ላይ ዲስከስ ታደርጉ ነበር። ኮንክሉድ ስታደርጉ just እነዛን ሪዛልት ዲስከሽን ያልነውን ነገር መደጋገም ሳይሆን so what you understood from that study ብዙ አይነት ፋይንዲንግ ይኖራቸዋል። ወደ አንድ ስታመጧቸው what it indicates what are the implications of those findings perhaps you may relate it with other research literatures እንግዲህ ሊትሬቸር ተጠቀማላችሁ ሳይሆን since you have the background or since you have just previous information about your study just you must relate it with that information and must be concluded. A conclusion is not actually the same as summary because this conclusion must focus on just like announcing the retention or rejection of the hypothesis, whether you retain or whether you reject the hypothesis if you have hypothesis so far. Or actually if you have your specific objectives you must indicate whether those specific objectives are answered or not in your conclusion section, implying an answered question that were raised in due course of the study and which require further investigation in the area. So in this section you have the opportunity to just confirm that your questions are answered or just give opportunity for the next researchers that there is something that remains and that requires another investigation ብላችሁ ማስቀመጥ አለባችሁ። ይህ ምን ማለት ነው? እዚህ ኮንክሉዥን ሴክሽን ላይ በዋናነት ሳመራይዝ ብሎ ሲባል ሁሉን ማጠቃለል ሳይሆን ልክ ብዙ መጽሐፍት ላይ እንደምናየው ሳመሪ ሳይሆን የስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ሃይፖቴሲስ ብላችሁ ያስቀመጣችኋቸው ነገሮች መመለሳቸውን ወይ ደግሞ just አለመመለሳቸውን ካልተመለሱ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ጥናት እንደሚያስፈልግ ለአንባቢዎቻችሁ መግለጫዎችን just like description የምትሰጡበት section ነው ማለት ነው። While writing a conclusion you must focus on just clear implications of your findings for your research questions. ምን ያመለክታል? እንግዲህ ዛ result and discussion section ላይ ያወራችሁት ነገር ምን ያመለክታል? what are the implications? ምን ያመለክታል? ለምሳሌ አንድ ጥናት just like 10% ወንድ ትምህርት መከታተል አይችልም or just like 10% ሴት ትምህርት መከታተል አይችልም የሚል ነገር ካለ so what it indicates ምንድን ነው የሚያመለክት? so anyways you must say something about the implications of your findings in this conclusion section with relating with your research questions or specific objectives. Also while writing this conclusion section actually you must suggest some ways in which your findings have implications for the existing theories in relation with your interest area. Actually በዲሲፕሊናችሁ ላይ አሁን ካሉ ቲዮሪዎች አንፃር የእናንተ ፋይንዲንግ ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ እንዳለውም መግለጽ የምትችሉበት እድል ይሰጣችኋል። እዚህ ጋር እነዚህ ነገሮች የምታስቀምጡበት ይሆናል እንጂ just word by word ያለውን ፋይንዲንግ እዚህ ላይ አምጥቶ መጻፍ አብዛኛው የተለመደው ነገር ይሄ ነው። ትክክል አይደለም። It is often valuable to propose areas of further research actually that are suggested by your findings as recommendation. ሌላ ሰው ዝም ብሎ ጥናት ከመነሻ ከሚሰጥ እናንተ ካጠናችሁ ተነስታችሁ በእናንተ ኤሪያ ላይ በዚህ ዘርፍ ቢጠና የተሻለ በዛ ኖሌጅ ኤሪያ ላይ ያለው ነገር ያዘፋል ብላችሁ ብትሰጡ እናንተ በጣም የተሻለና የተመረጠ ነገር ነው። ስለዚህ ኮንክሉዥን እንደ ሳመሪ አይደለም። ሳመሪ እያንዳንዷን ነገር
ፓራግራፍ ባይ ፓራግራፍ ጀስት ላይክ ሳምራይዝ የምታደርጉበት ሴክሽን ሊሆን ይችላል። የኮንክሉዥን አክቹዋሊ ሊትራሊ በቃ በተለመደው መንገድ ከአንድ ፔጅም ላይ በልጥ ይችላል፣ 1.5 ፔጅ ሊሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ ወደ 10 ፔጅ ኮንክሉዥን ሪዛልት ኤንድ ዲስከሽን ካላችሁ ጀስት ላይክ ያን ሁሉ ኮንክሉድ እናድርገው ብትል ዱፕሊኬት ነው የምታደርገው። ስለዚህ you must focus on these things actually. Okay. The other section that we have seen in the conventionally known research report section is also recommendation. No recommendation የሚባል section አለው። recommendation ምንድነው? ዋና ዓላማው ሲባል just as a result of the outcomes of your study actually you may forward possible solutions that may alleviate the existing problem. እንግዲህ ጥናት ሲጠና ችግር አለ ብለን ነው እንግዲህ we must change we need change ብለን የተነሳንበት ጉዳይ አለን፣ ጥያቄ አለን፣ ሪሰርች ፕሮብለም አለን፣ አዲስ ነገር መሻትም በራሱ ፕሮብለም አለው። ስለዚህ ፋይናሊ ግን ያ ነገር ወደ መሬት እንዲወርድ ምን መሰራት አለበት? ማን ምን መስራት አለበት? ማን ምን መስራት አለበት ሲባል ዝም ብሎ አብዛኛው ጊዜ ተቀመጡ ብዙ ጊዜ የምናያቸው ተማሪዎችን ኢቫሉዌት ስናደርግ የምናያቸው ፔፐሮች ዝም ብሎ ኢሉዥን የሆነ ነገር ወይ ደግሞ የሚጨበጥ ያልሆነ ዝም ብሎ የተጻፈ ነገር ነው የምናየው። ግን it must be clear and unambiguous, it must be realistic, plausible and operational በቃ ባለው ጊዜ ባለው ብዙ በጀት ሳይጠይቅ መሰራት መፈጸም የሚችል and also it must point out the responsible body government ሊሆን ይችላል just to translate your solutions into practice actually እናንተ ሰጀስት የምታደርጉት ነገር በመንግስት የሚሆን ሌላ የሚመለከተው አካል እንዳለ ራሱ መጥቀስ መቻል አለበት። ማን ምን ያድርግ የሚለውን ነገር በትክክል ማስቀመጥ ያስፈልጋል። it must be modest and ordinary than assertive and self-confident ከመሆን ይልቅስ just like ሞዴስት ነው ኦርዲናሪ እነሱን just like ኮንቪንስ ሊያደርገው የሚችል መንገድ የተጻፈ እንጂ እርግጠኛ ነኝ እንዲህ ቢደረግ ይሄ ለውጥ ይመጣል የሚል መሆን የለበትም ማለት ነው። ሪፈረንስ ሴክሽን ነው ሌላው። ሪፈረንስ ሴክሽን ማለት just like እንግዲህ you know it actually it includes a list of addresses of papers or other research works. just like the reference section ላይ በቴክስት ውስጥ ሳይት የተጠቀማቸዋቸውን ሳይት ያደረጋቸዋቸውን መጽሐፍትን በአፕሮፕሪየት በሆነ ስትራክቸር just like የምታስቀምጡበት ሴክሽን ነው። you must use the appropriate referencing system according to your college or university actually just like አብዛኛው ጊዜ ግን ይሄ ብዙ አይነት ሳይቴሽን አፕሮቾች አሉ፣ ግን ሃርቫርድ ሲስተም የሚባለው ሳይቴሽን አፕሮች ነው አብዛኛው ጊዜ አገልግሎት ላይ የሚውለው። ይሄ ሃርቫርድ ሲስተም ምን ማለት እንደሆነ actually በሌላ ጊዜ ይዤላችሁ በመጣ የተሻለ ይሆናል። if you have no information about it please comment below. it must include the initials of the researcher, surname የአባቱን ስም ኢኒሻል የሰውየውን ስም ኢኒሻል እና የአባቱን ስም አስቀድሞ የሚጻፍ ነው። actually book citation ሊሆን ይችላል፣ ቻፕተር ሊሆን ይችላል፣ ጆርናል ሊሆን ይችላል፣ እኔውስ ሌላ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እዚህ ሴክሽን ላይ ይሄን ነገር ፓውዝ አድርጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። actually reference section ይሄንን ይመስላል። the other thing is actually bibliography ነው። ግን እንደ ሪፈረንሲንግ ያልተጠቀማችኋቸው ግን just ትንሽም ቢሆን ኤክስፒሪየንሳችሁን ቢውልድ ያደረጎላችሁ ሌሎች ማቴሪያሎች ካሉ አብዛኛው ጊዜ ይሄ ላይ ፈለግ ይችላል። በተለይ በአካዳሚክስ ተቋማት ላይ just like bibliography ላሉ በሪፈረንሲንግ ቦታ ግን bibliography just like ይሄንን የሚፈልጉት በጣም ያልተጠቀማችኋቸው ማቴሪያሎች አሉ፣ ግን ሪፈረንስ ላይ በጣም የተጠቀማችኋቸው ናቸው እዛ የሚቀመጡት። bibliography ላይ ግን በጣም አልተጠቀማችኋቸውም፣ ግን ትንሽ መነሻ ሐሳብ ቢሆን ይዛችኋል፣ ግን just እንደሚን ማቴሪያል ሪፈር አላደረጋችኋቸውም። ስለዚህ እነሱ አይነት ማቴሪያሎች ካሉ በቢብሊዮግራፊ ሴክሽን ውስጥ መቀመጥ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ as we have seen so far the reference section will include all those publications to which you have referred to construct your study actually. So if however you have read other work in relation to your research but not actually refer to them when writing up your research report, you may wish to just include those bibliography materials. However, make sure that since many things or many just like
materials may be helpful throughout your study, but you must be just systematic, and you must not include just to write each and every material. You must refrain from making your research report bulky, as it may not impress your examiners. Just length of the paper is not that much required than the quality of your paper actually. So you must focus on the quality, not on the quantity actually. Literally, you must deal about the required sections appropriately. So after all, there are also other sections which are called appendices የሚባሉ ይኖሩ ይችላሉ። ብዙ አፔንዲክስ የምንላቸው ነገሮች ካሉ በጣም የሚጠቅሙ just like ነገር ግን መጽሐፉ ውስጥ ዋናው ሴክሽን just like for example በሆነ chapter 1 chapter 2 or just chapter 3 or just like chapter 4 chapter 5 ላይ ብታካቷቸው ብዙ ፔጅ ሊይዙ ይችላሉ። ግን ደግሞ ሳምራይዝ ተደርገው የሚቀመጡ ነገሮች ካሉ አብዛኛው ጊዜ የሚቀመጡበት ነው። እዚህ ጋር የሚቀመጡ ሴክሽኖች እነዚህ ናቸው። ኩዌሽነር ሊሆን ይችላል። ኩዌሽነር አሁን ኩዌሽነር በዋና ሴክሽን ላይ ይሄ ነው የበተኑት ኩዌሽነር ይሄ ነው ተብሎ አይቀመጥም። so you must include it on the appendices section. the cover letters used ደብዳቤዎች የተጠቀማችኋቸው መረጃ እንዲሰጧቸው የሆኑ ተቋማት ላይ የጻፋችኋቸው ደብዳቤዎች ካሉ ኢቫሉዌሽን ሴት የመገምገሚያ ወረቀቶች የኪ ኢንፎርማንት ቼክሊስት እንግዲህ ጥያቄዎች ናቸው። ለኢንተርቪው አገልግሎት የዋሉ ጥያቄዎች ካሉ ሊስት ኦፍ ኢንተርቪው ዴትስ ቀናት አይኤፍጂዲ የግሩፕ መወያያ ጥያቄዎች እና ሌላ ተጨማሪ ዶክመንቶች ራው ዳታ ብሎ የተለቀመ መረጃ ሊሆን ይችላል። በጣም ረጃጅም ሰንጠረዥ ቴብልስ ኤንድ ፊገርስ እነዚህን ነገሮች በዋና ሴክሽኑ ዋናው ፔፐራችሁ ብታካቷቸው የፔፐራችሁን ኳሊቲ ሊያወርዱ ወደች ላይ ፔጁን ብቻ የሚጨምሩ ግን ሳማራይዝ ተደርገው መቀመጥ ፕሮሰስ ተደርገው መቀመጥ የሚገባቸው ነገሮች ከሆኑና አንፕሮሰስድ የሆኑ ነገሮች ከሆኑ እነዚህ በተለይ በአፔንዲክስ ሴክሽን የሚቀመጡ ነገሮች ናቸው። actually I hope this section helps you on how to write research report just after you collect and process your data.